കന്നഡ മലയാളം ഒരുമിച്ചാണ് പടം റിലീസ്. അപ്പോ ജോണേട്ടൻ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്ക് കന്നഡ അത്ര ടഫായിട്ടൊന്നും തോന്നിയൊന്നുമില്ല, എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവുണ്ടായിരുന്നില്ല ഡയലോഗുകളൊക്കെ. അപ്പോ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നപ്പോ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് മലയാള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ, ബാക്കിയൊക്കെ കന്നഡയിലുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ, എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് വന്നാൽ ചോദിക്കുന്നത് അവരോടാണ്. അപ്പൊ അവര് കന്നഡയിൽ മറുപടി അറിയുമ്പോ ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു അഭിനയം. അപ്പോ രണ്ടും ഒരേ സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്ത കാരണം തന്നെ ഭയങ്കര രസമായിരുന്നു. അപ്പോ ഇപ്പോഴും പ്രാർത്ഥിക്കുക ആദ്യം മലയാളം ഷൂട്ട് ചെയ്യണേ, കാരണം അർത്ഥം മനസ്സിലാക്കി അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ ആദ്യം മലയാളം തന്നെ എന്നുള്ളൊരു പ്രാർത്ഥനയിലാണ് ഓരോ ഷോട്ടും ഓരോ സീനും തുടങ്ങിയിരുന്നത്. അപ്പോ പക്ഷെ നമുക്ക് ഡയറക്ടർ ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡയറക്ടർ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ, അപ്പോ പുള്ളി തമിഴ് വാക്ക് കൺഫ്യൂഷനായി ഞങ്ങളോട്. മലയാളത്തിൽ പറയണോ, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയണോ, തമിഴിൽ പറയണോ, എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഭാഷ മനസ്സിലാകാത്തതുകൊണ്ട് പുള്ളി എന്തൊക്കെയോ പറയും. അപ്പോ അത്രയും പുള്ളി നല്ല രീതിയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാക്സിമം ആളുടെ ലാംഗ്വേജ് കന്നഡയാണ്, ആളുടെ കംഫർട്ട് ലാംഗ്വേജ്. പക്ഷെ അത് വിട്ട് ഏതെങ്കിലും പറഞ്ഞ് ഉപമാരൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ള. അപ്പൊ അത്രയും സപ്പോർട്ടായിട്ട് നിന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. താങ്ക് യു. നമ്മൾ ഇപ്പൊ ബോളിവുഡ് ആണ്, മോളിവുഡ്, ഇതെല്ലാം കുറെ we put a lot of terms, but I think at the end of the day cinema is all about storytelling irrespective of the language, and I believe that's what you have presented over here. And you know, without any borders, or you know, irrespective of the borders and the language, you have come and tried and communicate your story to the people in Kerala and also to the people in Karnataka. So that's a really amazing effort, and thank you so much for coming here. You're most welcome, your cinemas are welcome, and of course I believe our cinema is also welcome to you all, and thank you for accepting Malayalam cinema as well. And after so many years of struggle, you're out there as a main character. Congratulations, I'm proud of you, my friend. Yes. And also to all actors, DJs, congratulating you. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഡ്രീം ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു പോസ്റ്റർ, but you know, dreams come true, and thank you so much. Movie basically runs in the border of Karnataka and Kerala, so that is the first thing why we the idea of shooting in Malayalam came up. So I think this answers your question. So we thought that we would shoot the movie both in Kannada and Malayalam together. And then the second interesting point is, maybe from the COVID time, I started watching Malayalam movies. Really, I should admit here, awesome, excellent movies. Very beautiful contents have come up in Malayalam exclusively. So this is the most strongest point that we thought, yes, we should shoot in Malayalam. This is my new venture in this Malayalam industry, and I would like to produce more projects in Malayalam in future also. I need your support. Thank you. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದ ಸ್ಟೋರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾ ಸ್ಟೋರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂಡ್ ಕೇರಳ, ಲೈಕ್ ಕಾಸರಗೋಡು, ವೈನಾಡು ಅಂತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಥೆ. From 2014, I was very eager to work in Malayalam movies because when I was producing music, I used to work with a lot of Malayalam programmers and musicians. So I'm very happy with the kind of thought process and what they think and what they how they like personally like even personally very vocal about having female writers and female directors, and now I see that it is so beautiful to have two ladies on stage completely feeling empowered and leading a film like this. കന്നഡ നല്ല രസമുണ്ട്, നല്ല പടമാണ്. എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. ഇത്രയും പേര് വന്നത് ഭയങ്കര സന്തോഷം. ആനന്ദ് ഇപ്പൊ എന്നെ കരയിപ്പിച്ചേനെ, ഇപ്പം ഓൾമോസ്റ്റ് തകർന്നു നിൽക്കുന്ന പോലെ. ആനന്ദാണ് എന്നെ ഇവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തിയത്. അപ്പോ എല്ലാരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം. എന്തായാലും മനസ്സിൽ നിന്ന് ഉള്ളിന്ന് പറയുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ല, അതുപോലെ ഉള്ളിന്ന് പറയാണ് ഫസ്റ്റ് പടം
നായകനല്ല കേട്ടോ, ഞാൻ ആക്ച്വലി ആന്റി ഹീറോ ആണ്. അതായത് പ്രതിനായകനാണ്. ഡെയിൻ ഒരുപാട് കാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ സുഹൃത്താണ്. ഡെയിൻ ആണെങ്കിൽ തോക്ക് ചൂണ്ടിയാൽ നിൽക്കുന്ന ചിത്രം. അപ്പൊ ഡെയിൻ ഇവിടെ സ്റ്റേജിൽ വരുമ്പോഴാണെങ്കിലും ആ ഉന്നം പിടിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് തന്നെ പോയി നിൽക്കും. അപ്പൊ ഡെയിന്റെ ബാക്കിലേക്കാണ് ആ തോക്ക് ഉന്നം പിടിക്കുന്നത്. ഇരിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ആ ഉന്നം പിടിക്കുന്ന അവിടെ തന്നെ പോയിരിക്കും. അപ്പൊ അത് അത്രയ്ക്കും വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ടറാണ് ഡെയിൻ. ഇനിയും ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ഇനി ഇവിടെ ഒരുപാട് മലയാളം സിനിമകൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. ആൻഡ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഹിയർ. ഇതൊരു വലിയ സക്സസ് ആവുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. നമ്മുടെ എല്ലാം സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും. താങ്ക് യു സർ. വലിയൊരു സോഷ്യലി നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടേണ്ട ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ്. See, I always believe that cinema is the medium which we can give a lot of message to the audience and people, and കുറേ നമുക്കൊരു റീതിങ്കിങ് ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ. And this will be a film like that. I'm really proud of the director and the music director and the producers and the whole team for taking such a different concept. And you guys, thank you so much for coming to our cinema and merging Malayalam and Kannada together. And let's all make a lot of cinema together. സ്ത്രീകളുടെ പേര് പ്രൊഡ്യൂസർ ലിസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ again പ്ലസ് ആണ്. അപ്പം I felt so proud, especially when she came. എന്നിട്ട് ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അവിടെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചതിനോട്. ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട്. ജോണിനെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇതുപോലെ തന്നെ, ബിക്കോസ് കുറെ വർഷമായിട്ട് മോഡലായിരുന്നപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പരിചയമുണ്ട്. ബട്ട് ദെൻ കൂടുതൽ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ CCFന്റെ സമയം തന്നെയാണ്. സെലിബ്രിറ്റി ക്രിക്കറ്റ് ഫ്രെറ്റേണിറ്റി. ഇപ്പൊ അതൊരു ഫ്രെറ്റേണിറ്റി അല്ല, ഇറ്റ് ഈസ് ബിക്കം ലൈക്ക് എ ഫാമിലി ഫോർ മീ, ഫോർ അസ്, ഓൾ ഓഫ് അസ്. സോ അപ്പൊ ഫാമിലി മെമ്പറിനെ എന്തായാലും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണമല്ലോ, അതിനാണ് ഞാനിവിടെ വന്നത്. അപ്പം ഐ എം സോ പ്രൗഡ് ഓഫ് യു ജോൺ, ആൻഡ് all the very best. Let's see how this comes, and I know he will do more better, and he's very much dedicated to everything, whatever he does. So all the best, man. Love you.